عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العلي العظيم بلغ رسوله النبي الحبيب الكريم صلى الله عليه الحمد لله رب العالمين صلى الله إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى وسلم وبارك عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه tajid sallallahu alaihi Allahumma shalli wa sallim wa barik yujla Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi sallallahu 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 alaihi jalisi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه فسبحان من أبرز في شهر ربيع الأول صلى الله عليه وما يعود العدو وأبهاها وما أحسنها من محاسن وأهلاها صلى الله عليه صلى الله عليه صلى الله عليه عليه السلام عليه السلام صلى الله عليه أولى ياسين أولى طه أولى ولي النفوس المؤمنات أنت مولاها اللهم ntar masuk TV. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi Wa ala alihi wa ashabihi Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ana mawlidil karim sallallahu alaihi syarifun alim
Ya Muhammad
في المرسلين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الصالحين. اللهم صل وروح سيدنا محمد بنا تحية وسلاما وتسليم على أفضل الصلاة أفضل ما جزيت أبي عن أمته وآله الوسيلة الفضيلة والشرف والدرجة العليا رفيعا وابعث المقام المحمود الذي وحده يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وإياهم يومين نستودع شرعته ويؤتي به من أمر رحمته والحمد لله رب العالمين. اللهم برحمتك هذا النبي الكريم وآل أصحابه السابقين النهدي القويم اجعلنا من خيار أمتك واسترنا بذيل حرمتك واحشرنا ولا في زمرتك واستعمل ألسنتنا في مدح منصرتك وأهلنا متنقصهم وأهلنا مستمسكين بوعده ومحبته وأغثنا على سنته وجماعته. اللهم أدخلنا معهم الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معهم في حصولها فإنه أول من ينزلها وحمدني يوم يشفع بالخلق والأعمى. اللهم إنا قد حضرنا وأتى مولد نبيك الكريم فأغفر علينا ببركاته واسع عصبة الخير وأسكننا بجواره في دار النعيم ونعمنا في الجنة بالنعم المولد. اللهم إنا نسألك بجاه النبي المصطفى وآله على الصدق والوفاء كلنا معينا ومسعفا وقولنا لنا الجنة بالغرفاء وارزقنا بجاه وعندك القبول والعز والشرف. اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآخر الأطهار وأشرف الأخيار ترفع عنا الذنوب والأوزار. يا الله يا الله يا الله واحفظنا من جميع المخاوف والأخطار واجمع بيننا بينهم في دار القرار وتقبل منا ما قدمنا من يسير أعمالنا في الحلال والإسرار وارحمنا برحمتك واغفر لنا إنك أنت العفو الغفار الغفار. وصلى الله على سيدنا وصلى الله على خير خلقه محمد وعليه وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا واغفر لنا من خير برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا الله يا رحيم المؤمنين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا الله يا رحيم المؤمنين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا الله يا رحيم المؤمنين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamu
Ibu-ibu sambil menunjukkan Ustaz Aziz, kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'awudu wa ta'awani wa na'ala intifa'al mudakar wa ta'akir wa ifadah wa istifadah wa isa'ad wa sedikit kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa du'a ila al-huda wa dalala ala khair wa ila al-rahmati wa qawli wa sawa'i Alhamdulillah, kita dengarkan apa yang beliau sampaikan tadi. Untuk itu waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai hari kita baca surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah kita lanjut di ayat yang ke-41. Kita lanjut di ayat ke-41. Ini yang hadir sama seperti kemarin atau tidak? Apa? Yang hadir ini. Yang hadir Oh, masih liburan. So, sekalian giling-giling ya. Alhamdulillah. Ampun. Surah Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah. 27 surah yang ke-56 ayat 41. Ya Fattahu ya Alim. Ya Fattahu ya Alim.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم صدق الله العظيم قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلمه في الدارين آمين يا الله يا رب العالمين.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa 'azzim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsiran amma ba'd. Yang kami hormati dan kami banggakan bersama segenap jamaah Masjid Taklim Rodiyatan Marodiyah, Ibu Ustazah Sri Mulyadi beserta kepengurusan, ibu-ibu jamaah yang alhamdulillah hingga detik ini masih istiqomah, mudah-mudahan hatta yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbi yang Syukur alhamdulillah hingga detik ini pula kita masih menunjukkan kaki langkah kaki kita menuju tempat mulia ini. Mudah-mudahan segenap niat dan keikhlasan dari rumah menuju Majelis Taklim ini setiap langkahnya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang terbaik kelak yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Juga tidak lupa kita doakan untuk keluarga kita yang kita cintai dan kita sayangi. Mudah-mudahan di bulan yang mulia ini, bulan yang berkah ini, keluarga kita senantiasa diberikan berkah umur dan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, diberikan keturunan anak cucu mantu yang soleh dan soleh. Amin. Juga tidak lupa kita doakan untuk saudara kita, famili kita, jamaah kita, bila mana hari ini ada yang sedang sakit, mudah-mudahan penyakitnya diangkat dan disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bila mana hari ini ada yang rezekinya masih sempit, masih sulit, mudah-mudahan rezekinya dimudahkan dan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Surah Al-Waqi'ah, surah yang selalu mengingatkan kita tentang penghuni, siapa saja penghuni surga dan siapa saja penghuni neraka. Yang pertama, bahwasanya alam akhirat itu adalah wajib ada. Kiamat itu wajib ada. Setelah ada kehidupan pasti ada kematian. Bu, yakin? Hidup itu enggak selamanya. Yakin? Ibu kayaknya yakin betul hidup itu enggak selamanya. Pengennya berapa tahun, Bu? Kalau sekarang sudah 50, berarti kurang lebih masih 50 lagi. 100 berarti. 100 lama. Capek ya, Bu? Ada yang sudah merasa capek hidup? Ya, yang di dekat sini pun yang capek. Tetap menikmati. Amin Allahumma. Iya. Kenapa ini kok digambarkan surga, digambarkan neraka? Yang jelas surga yang syarat dan rukunnya kita sudah terpenuhi. Ya, syaratnya Islam, syaratnya iman. Nah, kita sudah pegang kunci, ya, kita sudah pegang
kunci. Kalau neraka, ya mudah-mudahan kita tidak pegang kuncinya ibu ya. Di samping neraka juga tidak ada pintunya. Neraka tidak ada pintunya. Kalau masih kali ini pintunya gimana bu? Tapi minimal ada pintunya. Ada jalan masuk dan ada jalan keluar. Jadi surga itu ada pintunya. Kita orang Islam sudah punya kunci dan gembok. Ya? Jadi kita ini sudah tidak punya kunci neraka karena mereka tidak punya Alhamdulillah. Terus mereka buat siapa? Neraka buat dia yang jelas mudah-mudahan bukan buat jamaah Rodiyatul Mardiyah. Amin Allahumma. Tapi setidaknya, kenapa Al-Quran kok menginformasikan memotret demikian rupa? Nah, nanti kita bahas. Wa ashabus shimal. Ya. Kalau penduduk surga dibahasakan dengan ashabul yamin. Ya, golongan kanan. Ashabul yamin. Ibu kalau masih seperti ini bawa pulpen apa saja sih? Ibu-ibu modern pokoknya HP tak catet Pak Ustaz, tak catet nih di WA. Ya, nggak cuma catet direkam. Jadi wa ashabus shimal, ini lanjutan ashabul yamin ayat sebelumnya, dan golongan kiri. Ma ashabus shimal, alangkah celakanya golongan kiri itu. Kalau yang celaka namanya ashabus shimal, kiri. Kalau yang beruntung, nah itu ashabul yamin. Jadi orang Islam. Dan orang Islam ini, ya kita ini. Kita ini. Insya Allah. Betapa celakanya golongan kiri itu. Fi samumin wa hamim. Rihin haratin minan nari tansudu fil hasab. Fi samum itu ini menggambarkan keadaan di neraka. Keadaan di mana bu? Jadi kalau bahas neraka kita lanjutin dong. Iya. Itu kan bukan buat kita Pak Ustaz. Yakin, pede, bukan buat kita. Tapi minimal. Karena kita itu husnuzon masuk surga. Tetapi setidaknya ini untuk penyeimbang kita. Karena ada tanda-tandanya juga. Meskipun kita boleh pede, kuncinya sudah ada, nggak menutup kemungkinan dia kalau kuncinya hilang. Bu, punya kunci rumah? Pernah hilang nggak? Serep ada. Yang kita tiru pernah hilang betul. Malah sering. Kunci punya, gembok punya. Ya kalau bertahan dan nggak hilang. Pertanyaannya kalau hilang. Beli lah. Persoalannya mas mobil nggak ada duit. Ya kalau punya uang, kalau nggak punya uang, nggak usah dibon. Ya kalau Islam dan iman kita masih tetap. Ya. Nah kalau iman dan Islam kita goyah, iman dan Islam kita hilang, mana bisa Pak Ustaz? Betul, bisa nggak betul? Iman dan Islam hilang. Kan saya dikasih ilmu sama Budi Sofi. Saudara saya ada yang keluar dari Islam. Iya betul ya? Terus saya penasaran, kok bisa dulu? Kalau diceritain 1 semester
Beda. Kesimpulannya gimana dulu? Kan ibu gratis, kuliah sama dokter, kuliah sama budi. Kok bisa budi? Kan gitu. Ya ini namanya takdirnya beda-beda. Nabi Nuh dengan anaknya juga sama, takdirnya beda. Siapa yang mau yang mau seperti itu? Tidak ada yang mau. Nggak ada yang mau. Walhasil karena kita ya gitu ya. Cinta itu bisa berubah segala. Masya Allah. Maka beruntung sekali kita itu dijodohkan sama Allah dengan pasangan yang sama-sama muslim, sama-sama beriman. Alhamdulillah. Ada yang bilang, tetapi nggak sesuai ekspektasi Pak Ustaz. Nggak sesuai ekspektasi. Ya, boleh jadi. Surga itu digambarkan, Masya Allah, angin yang berhembus di sana juga ada angin. Angin yang berhembus di neraka itu tentu beda dengan angin yang ada di dalam lautan. Dan lautan ini kan angin agak, ya untungnya ada kipasnya, ada sepoi-sepoi. Nah, tapi angin yang di neraka itu tidak ada. Masal, ya panasnya itu sampai tembus koridor. Jadi dari ujung kepala sampai ke bawah. Panasnya luar biasa. Tuh, panas kekiparan. Iya. Siapa? Panas keselomot. Kompor, masanya dulu, itu menjadi kompor loh, itu baru berkomor. Nah, panasnya api neraka itu nggak seperti yang sudah dibayangkan. Siksanya api neraka juga tidak sudah dibayangkan, seperti nikmatnya surga juga tidak bisa dibayangkan. Malah ainun roh. Wala ujudun saja, wala khatara bibalin basya.
Begini. Oh. Isamu min wahami wa dhillim miyyahu. Wahami itu apa? Di samping anginnya yang panasnya itu ya tidak ada ukurannya. Sekali kalau misalnya apinya itu kena kita, itu langsung meleleh seperti melelehnya lilin dalam angin. Jadi seluruh anggota tubuh kita itu kira-kira langsung meleleh. Setelah meleleh itu dibangkitkan lagi. Dilelehkan lagi, setelah itu dibangkitkan lagi. Sampai kapan? Kalau kita ada orang Islam kok sampai masuk neraka, itu ada batasannya. Tapi batasannya nggak ada yang tahu. Karena seperti saja itu naudzubillah minda. Kalau orang Islam kok nanti pas ditimbang, itu sekali ditimbang, itu kok timbangannya, kok timbangannya ini pakai, ya berarti surga. Tapi nanti saya timbangannya karena berat badannya besar, semua ini, itu gajah. Jadi pas ditimbang sama yang amal sekolah seperti saya surga. Orang yang amal sekolah seperti saya misalnya neraka. Ini juga. Jadi tidak meskipun orang Islam, orang beriman, ya, kok ternyata timbangannya lebih berat, buruknya, dosanya, maksiatnya, itu tetap harus parkir dulu di neraka. Apa bu? Parkir. Kenapa harus parkir? Satu, surga itu adalah harus dihuni oleh orang-orang yang sudah bersih dan suci. Suci dari dosa, suci dari maksiat. Sedangkan untuk mensucikan orang yang bermaksiat manusia itu harus lewat parkir dulu yang namanya neraka. Disucikan dulu di neraka. Dihapus dulu dosa-dosanya, noda-nodanya itu dihilangkan. Di tempat akhir, di tempat akhirat. Bu, kalau tempat parkirannya mana? Di dunia ini tempat parkiran ada nggak tempat parkiran yang sejuk? Tempat parkiran rata-rata tempat parkiran motor mobil itu panas atau dingin? Itu baru di dunia. Jadi parkiran di akhirat namanya neraka. Kenapa orang Islam kok masuk neraka, tetapi masih ada titik iman? Nah, dia itu tidak selama-lamanya. Yang selama-lamanya adalah kalau dia adalah kafir, murtad, ya, murtad tidak balik-balik lagi, ya, kok meninggal sampai tidak bawa iman, tidak bawa Islam, itu kholidina fiha ada. Jadi selama-lamanya di neraka, selama-lamanya di sini. Jadi yang selama-lamanya di neraka itu adalah hanyalah untuk nomis. Apa bu? Nomis. Jadi insya Allah kita aman. Yang penting tadi kontinya jangan sampai luka, jangan sampai hilang. Kalau hilang, kalau di akhirat belinya gimana? Bila dia hilang bagaimana? Ini pertanyaan bagus. Dia mungkin cukup tidak hilang bagaimana? Ya, dibawa kemana-mana. Jadi tidak hilang. Masih hilang. Islam dan imannya itu kapanpun dan dimanapun berada harus menempel di situ. Jangan sampai Islam dan imannya itu hanya di tempat-tempat ibadah, di masjid, di musola, di tempat masjid taklim. Jangan sampai lepas. Iya, ada iman di situ. Jadi keturunan kita, perbuatan kita dikawal dengan iman dan Islam kita. Jadi iman Islam kita itu tidak hanya mengenainya itu pas di masjid taklim. Jadi
Ibu kan kelihatan cantik-cantik solehan kan kalau pas gerakan kaki dia juga tutup katanya lembut. Ketika ditanya paham ibu, alhamdulillah. Jadi berbicara hanya seperlunya saja. Itu pasti Pak, karena pasti imannya lagi penuh, full. Dapat pas-pasan pikir, pas-pasan iman, pas-pasan ilmu. Nah, seperti ini contoh-contoh hal seperti ini. Kelihatan malam lembut. Nah, habis dari sini pertanyaannya iman Islam apakah masih tahu dulu? Kita masih dihadapkan dengan warna yang sama. Jadi dengan warna yang sama. Makanya kelihatan anggun-anggun, kelihatan data sekali. Kalau pas keluar dari masjid taklim kita akan berhadapan, bertemu dengan orang yang berbeda-beda. Diuji iman Islam kita. Masih nempel atau tidak? Insya Allah ketemu suami dari pagi belum kerja, masih tidur lagi. Nah, dia uji yang seperti ini. Sabarkan iman. Bertemu dengan orang di luar, yang berbeda pemahamannya dengan kita. Sama pemahamannya, tapi suka ngomongin kita misalnya. Ketemu lagi, kenal tapi nggak nyangka. Jadi iman Islamnya kita masih di sini kan? Sombong amat, begitu ya. Kita di sini dengan orang-orang yang seperti itu. Jadi ya. Jadi iman kita kapan iman kita, Islam kita tidak sama dengan ilmu, itu mudah goyah. Mudah apa bu? Mudah goyah. Tetapi iman Islam kita itu harus dikawal dengan ilmu. Misal seperti ini. Kita kasih tahu ini ya. Kok ibu sudah sini itu maksudnya apa? Oh, faktor, bukan faktor ram. Gini, kan juga gini. Kalau kita pulang dari majelis taklim, kita pulang dari tempat-tempat yang baik, dapat cara rohani, dapat ilmu. Kemudian dari ilmu itu kemudian masuk di dalam hati kita paham pelan-pelan hal itu. Ya Allah, saya ingin praktekkan ya Allah. Saya ingin mencoba menjadi pribadi yang lebih baik. Menjadi apa bu? Pribadi yang kalau anak sudah baik, maka hari ini harus lebih. Setelah lebih baik, belum selesai, harus menjadi pribadi yang terbaik. Jadi ada baik, lebih baik, terbaik. Yang disebut dengan fastabiqul khairat. Jadi ya. Kalau hari ini kita sudah menampilkan pribadi yang sifatnya luar yang baik, maka belum selesai. Masukkan ilmu yang luar ke dalam hati kita. Misal, dasarnya hatinya baik, dasarnya kalau hatinya baik, itu kalau lihat siapapun yang ada itu baik sangka. Lihat begitu. Kalau ke masjid taklim saja pakai kerudung. Nanti kalau ke pasar topong, misalnya kami kan. Kalau live TikTok bondol. Tapi kalau saya sudah latihan bu, hatinya harus baik. Oh, bu Dewi sudah menempatkan sesuai dengan ada tempatnya. Ya kan? Jadi begini, sudah pada tempatnya. Nek masjid taklim, masa masjid taklim orang. Bukan lucu. Lah, di pasar tunggal ya, gulungnya banyak. Tenang, potongnya nah, pokok itu, ya, yes. Saya bukan ingin, ini justru saya mau bilang dulu deh. Ini mau bilang.
ingin apa namanya? Ingin apa mendorong bodiku sudah menjalankan kewajibannya sesuai dengan pada tempatnya. Tapi kalau nggak buka kenapa di sini dipakai kerudung di pasar pakai kerudung? Ya lucu. Anak ibu di sana kok, Pak Dika kok yang orang kerudung. Ya lucu. Artinya bodiku kan sudah sesuai melaksanakan perintahnya. Akarnya itu beda. Paham betul ini? Paham ya? Dan bodiku dipaksa ke pasar harus pakai kerudung, apalagi pakai punya syari sampai ke bawah. Lucu banget. Terus kanjeng Nabi itu kalau ketemu sahabatnya ya di Indonesia nasihatnya. Jadi diskon dari ukul ini sesuai dengan kadarnya. Maka diikut ya. Pokoknya itu pasang kerudung, karena cantiknya kalau pada dulu yang penting sudah sehat. Karena kita gitu sih, pokoknya itu saya boleh masukkan nggak makan aku. Belum beli loh, belum beli loh. Karena nggak ngantuk. Oke. Jadi syarat masuk surga itu yang pertama adalah iman dan Islam. Orang jadi nggak pakai ujung itu nggak termasuk syarat masuk surga. Betul. Neng, yo nek APE wong itu niku nak metu mah APE yo. APE lo ya. APE. Oke, hari ini kalau pengen lihat bukti-bukti yang pasar tetap nggak pakai itu. Sudah sesuai dengan jadi di dalamnya sudah hariannya ada begini. Jadi pas kumpul ya kumpul mati sana atau di atau kumpul yang lain saja. Begini. Terus dan itu kok berbicara tentang hati yang baik. Nah ini kok tidak kelihatan masalahnya. Hati yang baik masih melihat orang lain yang menurut syariat mungkin tidak cocok. Dia tetap husnuzon atau minimal dia berdoa. Ini hati yang baik. Minimal dia berdoa. Nah, kalau hati yang baik, ya, jadi baiknya nggak pasti saja. Jadi di rumah yang baik, dimanapun dan kapanpun hatinya selalu baik. Karena ini yang menentukan hati. Jadi kalau air ini benih, ini keluarnya juga benih. Kalau air ini buka, maka apa yang keluar itu juga buka. Paham maksud ini? Hati yang baik itu akan keluar, usahakannya itu juga baik. Jadi kalau lihat Mbak Yang, saya nggak pernah lihat Mbak Yang kok sedang berdua sama Mbak Guru. Tiap pagi Ustaz. Oh tidak? Tiap pagi. Iya. Saya besok saya cek. Tunggu itu kan masalah jam 8. Nah itu ingin menepis penilaian tetangga atau orang lain ini dari ini. Kok mana-mana nggak pernah gonceng, pernah
baik pasti akan selalu berhubung. Kita nggak tahu kapan sebenarnya, ya. Nggak tahu kapan mereka keluarnya kita nggak tahu. Tapi yang jelas, ya banyak orang menggasul ini punya keturunan. Berarti sesungguhnya, ya, sebelum berdua itu sedang baik-baik kan? Ternyata pikiran kita yang sedang tidak baik-baik kan? Saja. Kok mikir kok rombongi terus menunggu. Yang dipikirkan ke orang lain kok senang banget. Kok senang banget mikir orang lain. Nah ini, hati yang baik akan selalu mengeluarkan kata-kata yang baik. Sebaliknya hati yang kotor, hati yang buta mungkin dan keluar juga bisa jadi kata-kata yang kotor. Judulnya di hati. Allah wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya di dalam diri kita itu ada segumpal darah. Idza salahat jasad wa idza fasadat fasada jasad. Allah wa hiyal qalb. Di dalam diri kita itu ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, maka seluruh tubuhnya juga itu baik. Tetapi kalau segumpal daging itu buruk, jelek, ya, maka seluruh tubuhnya juga akan jelek. Maka dengan wasilah seperti ini, jaga hati kita. Ya, jaga hati kita. Maksudnya apa? Tidak mudah berprasangka buruk. Ya, saya juga nggak berani beribut, mau prasangka buruk itu nggak berani. Pokoknya saya pasang harus dari sana sama begitu. Ya kan? Meskipun terkadang nggak sesuai dengan apa yang kita lihat. Misal contoh, ini perempuan kalau pulang kok udah satu malam ya. Misal seperti itu. Ada nggak seperti itu? Ini. Lumrahnya, karena nggak hasilnya mungkin. Lumrahnya adalah ini kesehatan. Nggak boleh kita langsung memponis ini perempuan nggak benar. Nggak boleh. Tapi di mana tanya? Kesalahan di mana atau kesalahan? Hati yang baik tidak mudah menjudge, memvonis negatif orang. Meskipun secara penglihatan kasat mata itu hati tidak bisa menerima. Meskipun pada kenyataannya ini tidak baik, tetapi agama memerintahkan tetap harus berislam. Di Kemang itu dalam Bogor ini, Kemang Bogor. Kenapa harus Kemang? Ya karena saya suka ke pondoknya itu kira-kira ke Kemang itu ya tidak tahu. Di Kemang itu Bu, itu jam 10 itu nggak ada standby perempuan-perempuan pinggir jalan. Bukan dekat sayur loh ya, bukan. Di Kemang. Menurut penelitian teman-teman, itu pakai perempuan bersolek menor pakaiannya di atas. Ini jualan apa? Atau ngapain ini? Ya, makanya saya sama-sama aja ngomong apa? LC kalau LC. Saya tanya lagi, LC itu apa? karaoke lah. Kalau LC kan tidak mau mie. Kan di dalam ada mic-nya loh, Ustaz. Oh iya. Masa mic-nya suruh bawa? Kan saya penasaran, nggak tahu masalahnya. Kok bisa? Ini jantung sampai subuh. Awalnya saya nggak tahu tanya-tanya, kan masih biasa
jualan apa kok awalnya kayak gitu? Kan aja nggak apa-apa yang dia. Itu saya sekali benar kata dengan saya apa seperti itu? Itu jualan apa? Jualan diri dan astagfirullah. Saya jualan sayur atau jualan apa? Ternyata jualan. Masya Allah. Kenapa bisa seperti itu? Saya nggak berani menjadi kompromis. Maksudnya menilai menjadi itu menilai ada sekali. Bukan loh. Tanya dulu, kenapa bisa seperti itu? Ya punya duit Ustaz. Ekonomi sekian. Ibu aja di kota takut itu. Ya mungkin ada teman atau komunitas lagi. Ya paling apa Paling. Tapi ini harus sebenarnya. Alasannya faktor ekonomi. Alasannya faktor ekonomi. Kan aku penasaran nih. Kan ada yang usia 25, 20, ada yang usia 40 gue ya. Beda-beda harganya Pak Ustaz. Saya nggak berani aja sebenarnya. Teman tadi dengan ibu. Ya kalau anaknya juga pasti ada kelasnya gitu kan. Saya tanya itu yang kelas 40 bagaimana itu kelas gitu? Ada beda. Sisa ikhlasnya. Jika itu kalau tetap tidak berani itu. Tetapi rencana itu tahu cerita saya. Maksudnya tahu nggak? Itu yang sudah 40, yang 35 itu ada yang masih punya suami. Loh, kok bisa? Bisa. Jadi dia seperti itu atas egonya. Suaminya ternyata ada di rumah. Bahkan justru yang mencarikan nasabah dari keluarga. Justru ada yang nyari nasabah konsumennya adalah suami. Ini ada pelanggan. Awalnya nggak percaya. Saya juga masuk di otak saya dulu. Kita tahu istri kita saja sama orang lain apa apalagi dipakai gitu mau begitu dan itu terjadi walhasil yang jelas dari sales ya dia sales operasionalnya jam 10 sampai jam 7 itu nggak tahu kan saya tahu. Di pasar juga malam Pak Ustaz sales. Iya. Sales nugget, sales sosis kan makbul. Makanya sedikit-sedikit kan. Saya tanya, itu Islam otonom muslim? Itu 90% Islam itu. Waktunya sambutan, waktunya sholat, itu sholat Islam tadi kok. Waktunya sholat Islam, waktunya subuh. Kok tahu? Ya itu dulu udah selesai. Kalau anak mau waktu, itu terjadi. Saya tetap nggak berani untuk itu. Jadi saya hanya bisa berdoa. Ya, entah kapan, atau lambat, mudah-mudahan dapat hidayah dari Allah. Kurang apa rendahnya? Ya tidak. Kurang apa hinanya? Itu seperti itu. Jelas di mata kita. Tapi hati ini nggak berani untuk tetap seutuh. Karena kita nggak tahu siapa nanti yang masuk surga duluan. Dia kalau bilang, dapat bilang, suatu saat dia kalau nanti dia yang dicintai sama Allah. Ya, sampai di surga. Kok di sini? Kenapa? Kenapa duluan?
saya masih bisa. Betul. Tapi kenapa dua? Saya di sini itu sudah 500 tahun yang lalu. Loh, kenapa? Lah sebenarnya apa? Baru sampai. Saya baru sampai. Lah kemana aja? Bisa. Saya bisa dulu ditanya sembarangan. Ya, termasuk di akhir itu saya suka sujud katanya kata malaikat. Nah, ini lama sekali kalau sujud sama kamu. Ya, saya sujud malah masuk surga dulu. Iya. Yang saya dulu sampai malah masuk surga dulu. Iya. Itu bisa terjadi. Jadi intinya karena yang masuk surga juga kita nggak tahu, ayo ya jangan mudah berusaha, jangan mudah menilai jelek, buruk, negatif orang. Hati itu susah bu, hati itu susah, tetapi harus kita pelajari, harus kita paksa, bisa. Kalau nggak kita yang rubah, nggak bisa, harus kita rubah. Pokoknya hasil ngaji sore ini harus baik, hati kita harus kita bersihkan sedikit-sedikit. Nasi kita pasti pengennya berusaha, pasti pengennya tidak jelek, pasti nasi kita pengennya itu ya pengennya itu yang buruk-buruk, yang negatif. Saya sama, kalau lihat bagian sama bantu sudah berdua pengennya ini kayaknya yang bagus. Kok bisa ya? Kok gini? Nyatanya bisa. Iya. Dan saya lupa kalau nggak sama bantu itu ternyata komisi. Karena kita itu lupa itu. Kadang kita diingatkan yang seperti itu. Jadi jangan berusaha, jangan suka nilai negatif orang lain. Kalau ingin menilai, sibukkan, paksa nilai diri sendiri. Jadi meskipun itu susah, sulit nilai diri sendiri itu. Kalau tidak kita paksakan. Maka orang yang bisa damai dengan dirinya sendiri, orang yang sudah merdeka dengan dirinya sendiri adalah orang yang tidak sibuk menilai keburukan orang lain. Dilatih ya Bu ya. Kalau belum bisa pemahaman eksperimen. Nah, maka ini. Jangan suruh kata orang lain itu begitu. Ngata diri sendiri. Jangan ngata orang. Ya. Mari kita pertahankan kunci surga kita, iman dan Islam kita dengan mudah-mudahan hadirnya kita di majlis yang mulia ini dalam kata qaulul ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah sedikit tetapi dipraktek dan menjadi pribadi yang lebih menjadi pribadi yang lebih lemah lembut, ya lemah lembut terhadap anak istri, terhadap suami, terhadap tetangga, terhadap siapapun. Pribadi-pribadi yang tawadu, rendah hati kepada siapapun, yuk disapa, ditanya, yang kenal maupun tidak kenal. Pribadi-pribadi yang dimana Allah Subhanahu wa taala adalah pribadi-pribadi yang setelah ini sudah berkualitas, Islam dan imannya juga berkualitas. Yang setiap hari, setiap saat iman kita bertambah, amal ibadah kita bertambah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin nggak ada sesi pertanyaan Ustaz. Kayaknya kalau dari minggunya nggak ada masalah. Berarti saya tanya Islam kita tahu seseorang itu
betul itu hasilnya hebat. Yang bersangkutan juga ngasih untuk jadi yang juga ngasih itu gimana ya? Atau misalkan kita makan hartanya dia itu gimana? Oke, kalau mohon maaf mungkin ini di luar materi. Soalnya setiap ustadz sama ustadzah itu pendapatnya beda-beda. Tadi saya juga mau nanya kayak gitu. Insya Allah hari ini jawaban juga berbeda-beda. Yang pertama, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Ini kita harus luruskan dulu. Riba itu seperti apa? Riba itu biasanya yang pakainya itu adalah pilihan. Minjemnya 100.000, baliknya 100.000. Ya, seperti itu. Riba itu kayak kan? Ya, berbunga. Minjemnya 1 juta, baliknya 2 juta, bahkan lebih 2.500.000. Iya. 1.200.000 biasanya kalau di pasar. Iya. Kalau minjemnya 1 juta, baliknya 1.200.000, ini tergantung akarnya. Tergantung akarnya. Kanjeng Nabi itu, kalau pinjam 1 juta, kanjeng Nabi itu baliknya bisa 1.200.000. 1.200.000, tapi tidak pakai akar. Sebagai bentuk balas budi. Bagusnya yang suka utang, mohon maaf. Ya, ini jamaah ini banyak yang utang atau angin. Kalau yang aku wajahnya banyak yang angin daripada yang ambil. Kalau kita etikanya yang utang ya. Kalau dari yang lebih, yang minjem 1 juta balikin 1.50.000 atau 100 atau 1.200.000 ditambah gula, teh, kopi, pakai komplit. Nah itu bagusnya oke lah 1 juta lebih 200 lebih 100 itu mampu ya. Itu kalau yang ngasih ya, yang minjem yang ngasih. Oke, kalau pakai riba bagaimana? Nah, ini istilah ulama. Oke, apakah nanti pinjam meminjam di bank itu masuk unsur riba? Saya ikut ulama yang tidak masuk riba. Kan pinjamnya misalnya 50 juta, baliknya 60, 65, bahkan ada yang 70. Apa nih? Oke, pinjamnya 60. Misalnya Mbak Buka pinjam 600 atau 700 juta, baliknya 800 juta. Misal di mana? Saya gitu. Misal, saya ikut ulama yang mengatakan itu enggak riba. Ya, kan pinjam uang segitu banyaknya 500 juta, bahkan baliknya bertahun-tahun. Lah uang itu kan uang bank, itu kan diputar. Dan diputar itu kan ada karyawan, ada untuk keperluan administrasi, asuran dan lain sebagainya. Saya menyebutnya itu ulama yang tidak riba. Artinya uang hasil itu ya bisa buat majlis, buat kasih makan orang, sayuran orang. Iya. Karena kalau itu sesama besti itu berat kalau jangan 1 juta, 500.000 itu loh, 1 minggu udah dibalikin, itu di HP ya itu diblokir. Makanya kalau yang besar-besar itu jangan pedes, mesti izin kok. Jadi bapak kurang ya, jadi yang dimaksud riba itu kalau misalnya berlipat-lipat 100 juta jadi 200 kayaknya kan begitu. Bunganya itu berlipat-lipat bisa 1 juta dari 1 juta setengah. 1 juta dari 1 juta setengah. Iya. Saya tidak berani. Tapi kalau misalnya 1 juta baliknya 2 juta, karena lebih. Nah itu berani saya. Itu masuk riba. Itu
riba Pak Ustaz setengah. Ya monggo, tergantung kesepakatan dengan. Ya, pas ketika misalnya ini minjem uang 100 juta, ketika tidak ada yang minjemin, hanya satu yang minjemin. Bahasanya kalau misalnya riba silakan, tetapi nanti ada usulnya darurat. Saya butuh saat itu juga dan tempat itu hanya itu yang saya minjemin. Meskipun kembaliannya ban, dan saya nggak bisa ngumumin itu ya halal ya riba juga enggak kepepet, gitu ya. Ini pokoknya kepepet. Yuk ampe jauhi, ampe. Ya, pertanyaannya mungkin Bu Sri, itu uang kan uang riba buat zakat, buat sedekah, buat nyekolah itu ada manfaatnya enggak Pak? Kalau jelas itu riba, kalau jelas ya. Kalau jelas riba tentu juga nggak boleh haram. Dari pertamanya haram, dari caranya tadi sudah haram, maka sesuatu yang sudah haram dia tidak boleh untuk diasal-asalkan kebaikan. Judulnya, rumusnya adalah sesuatu yang cara mengambilnya dengan cara yang haram, maka tidak boleh dibuat amal, tidak boleh buat pengumpulan, ya, apalagi buat santunan gimana. Kalau misalnya disakit, yang kedua, terus bagaimana posisi kami yang menerima? Ada dua pilihannya. Kalau tahu itu enggak, stop. Tapi kalau nggak tahu, ya namanya nggak tahu, terbebas. Betul. Tahu karena tahu kan jadi kalau kita tahu riba itu. Misal kita tahu, misal kalau tahu udah stop, jangan terima. Tetapi tentu cara kerjanya dengan cara yang bijak. Jadi misalnya jangan dibuat, misalnya uang korupsi atau uang riba itu boleh buat untuk kepentingan umum, itu boleh buat jalan, atau pasang wifi, nah itu boleh. Bukan untuk kepentingan umum, jangan untuk kepentingan pribadi. Atau taklim gini juga nggak boleh. Jangan, ini untuk tempat ibadah nggak boleh seperti itu. Jadi tempat umum itu kan siapa saja non muslim juga lewat. Ya siapapun pasti lewat. Kalau ini kan non muslim aneh di sini ya, ngapain bisa? Jadi yang kalau kita sudah jelas, maka lebih baik itu. Tapi kalau misalnya sudah di tangan, ya caranya tadi dialihkan ke tempat-tempat umum, Tapi kalau dia bagi-bagi makanan kita nggak terima, Pak Ustaz, bisa nggak dimakan ya? Sombong amat, terlalu alim banget, makan aja gitu. Udah. Sebab kalau jadi ini pertemanan itu akan tertutup. Satu, kalau dia saling menghargai, itu namanya pertemanan. Meskipun nonis, dia tahu Islam itu nggak makan babi. Dia menghormati batas-batasan itu. Tidak dikatakan pertemanan kalau dia itu tidak tahu batas. Misalnya harus menghargai, menghormati semua anak dia, itu tidak pertemanan. Kalau pertemanan seperti itu, mending saya katakan. Karena pertemanan tidak seperti itu. Pertemanan itu adalah saling menghargai, menghormati batasan. Nah, kayak gitu ya. Harusnya dia paham kalau ini riba, kenapa kamu kasih? Kalau kamu sebagai teman yang sejati, harusnya kamu jangan kasih. Berarti kamu apa? Kamu ingin masukkan saya ke jurang. Sengaja. Apakah ada teman yang ingin yang rela dia temannya itu masuk jurang? Ada. Itu namanya bukan teman. Ada seperti itu, mending banyak-banyak berlepas. Kira-kira pelan-pelan dijauhi. Ya. Jadi teman itu harusnya menunjukkan hal yang baik, bukan menjerumus. Kalau menjerumuskan sekali lagi itu bukan teman. Kalau ada teman yang seperti itu, ya silakan pilihan. Kalau dilanjutkan itu yang tahu pusing, akhirnya lebih boleh, ya. Maka baiknya pelan-pelan. Kan yang baik, kalau yang baik itu masih banyak.
Maksudnya Ustaz. Paham ya Bu? Ngasih apa udah? Bagi hasil. Oh, ngasih Bagi uang. hasil. Beda kalau itu mah nggak apa-apa. Nggih. Beda lagi bisnis. Nggak apa-apa. Oke. Jadi bisnis ini menurunkan berarti hasil. Ini monggo ini dibikin juga sama dijelaskan. Silakan itu hal yang baik. Tetapi nanti ada batasannya. Tapi ilmunya ada nggak apa-apa. Ada dia ada modal, ada tenaga. Saya punya modal, tetapi saya tidak ada waktu atau tidak ada tenaga. Dan saya modal ini. Dia ada waktu, ada tenaga, tapi tidak punya modal. Akhirnya menurunkan. Join gitu ya. Hasilnya dibagi dua. Atau hasilnya seperti apa? 40% sesuai dengan sepakatan. Antara dihitung sesuai dengan sepakatan. Tidak apa-apa. Kalau itu untung ya sama-sama untung, rugi ya sama-sama rugi kalau Udah, sesuai dengan kesepakatan dia tidak apa. Makanya sistem berubah atau bagi hasil kongsi itu di awal harus diikhlaskan dulu. Harus diikhlaskan, jangan sampai ada yang dirugikan. Namun, karena kongsi musyawarah atau berubah tadi itu juga rentan dengan tidak amanah tadi. Rentan ada yang dirugi, yang dirugikan. Monggo tergantung di awalnya bagaimana. Join namanya tadi. Monggo diatur mekanismenya, aturan mainnya seperti apa. Monggo. Tapi kalau misalnya udah nggak cocok, silakan kamu tidak bilang. Kita juga punya. nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nanti Budi kalau mau ngambil bilang ke saya bantu. Allah Iya. Berbuat baik tapi masih pengen. Iya. Berbuat baik tidak ada satu yang terlepas bukan. Bukan cuma saja nama kan? Kalau tidak itu tentangnya, tapi berbuat baik juga langsung. Iya, yang penting waktunya ya. Waktunya satu. Itu sudah dipraktekkan sejak dulu oleh Mbak. Bukan sekarang terus langsung. Kebaikan terus lanjut. Tidak apa-apa. Betul. Tapi baiknya, ini warning buat kita. Mau izin sekali. Termasuk yang memberikan kita nggak berkah. Kita hutang punya uang tetapi tidak bayar. Zolim. Entah ke bank ataupun ke kita atau ke keluarga. Sengaja ya, maksudnya menunda-nunda atau sengaja itu ya. Makanya hindari. Itu. Oh, Ustaz bisa seperti itu. Ya karena saya juga punya potensi hutang misalnya. Ini yang punya hutang bukan dengan saya juga punya hutang. Tetapi ilmunya ada. Kalau sudah berani hutang, maka harus berani Nyawa. Kamu nggak berani nyawa, jangan Jangan utang. Gak pernah. Kenapa? Ada yang dibeli, ada yang dirugi. Kalau sudah ada uang, dan nyawa itu bismillah. Tak sahur. Adanya apa? Kalung, jual. Adanya apa? Motor, jual. Karena apa? Penghalang yang bertahan itu adalah suka menunda-nunda Utang. Ada sebenarnya, tapi Sengaja. di sini ada seperti itu. Enggak ada di sini. Di sini enggak ada. Di sini enggak ada. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Amin. Allahumma. Amin. Allahumma. Pokoknya kalau ingin berkah juga saja. Ya. Apalagi pas mukanya saya bilang apa pasti saya akan bayarkan lancar per bulan insya Allah. Pas kita minalnya itu misalnya alhamdulillah.
Pokoknya nak waktunya nyawa ya, Nyawa. waktunya nyicil nih. Nyicil. Punya utang dia sampai di sing penting juga ini bapak ini lancar kok. Amin. Sebelum waktunya sudah. Oh, sekarang begini. Mudah-mudahan manfaat. Amin ya Allah. Matur suwun. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Makasih akhirnya hari ini yang kita dapat ilmu yang luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dan kehidupan sehari-hari kita ya Bu. Untuk mempersingkat waktu, sebelumnya kita baca doa sudah taklim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana atrafna bi anna atrafna wa anna asrafna ala laqad asrafna wa alaina tawba awsiluna tawba wasturana al-ghati wa amin rahmati wa birri walidina rabbi wa mawludina wal ahli wal ikhwani wa sa'ir khilani wa kulli mahabba aw tirati asuba wal muslimina ajma amin ya rabbi fasma wa wajuda mana lil islami minna bil mustafa rasulina wa bi kulli suri sallallahu wa sallam rabbi alaihi wa abi wa alihi wa sahbihi dan tasisuki wa alhamdulillahi wa rabbil Iya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nggih, matur suwun Ustaz.